Good morning children. Today start the class for 5th standard maths unit 6 fraction. Fraction is saying here, give some examples. I take now chocolates. This chocolate bar is having for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. This chocolate bar has divided for 8 equal parts. So I take for one bar. One chocolate bar is divided for 8 fractions, 8 divided parts. So that's why I write for 1 divided by 8. One whole piece of chocolate take here. So that is called for whole. Fraction is a part of a whole or collection. ஸோ ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு சாக்லேட்டை எடுத்து அது 8 ஈக்குவல் பார்ட்டை நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ ஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் 1/8. Next one example. Here take for 7 stars but colored for 1, 2, 3, 4, 5 colored star. 2 is uncolored star. So how to write the fraction? Here ask the question for how will you represent the shaded unshaded star given below. So total number of stars is 7. Shaded star is 5. Unshaded star is 2. So write the fraction of shaded star. ஷேட் பண்ணியிருக்க ஸ்டார்ஸ் வந்து 5, டோட்டல் ஸ்டார் வந்து 7. நெக்ஸ்ட் ஒன் அன்ஷேடட் ஸ்டார் அப்படின்னும் போது 2 வந்து அன்ஷேடடாக இருக்குது, டோட்டல் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து 7. ஸோ 2/7. ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் யூஸ்டு டு ரைட் த ஃப்ராக்ஷன். ஸோ 5ன்றது இந்த பிளேஸில் நியூமரேட்டராகவும் 7ன்றது டினாமினேட்டராகவும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ whenever you write this fraction, that one is having for 2 parts. One is numerator, another one is denominator. Here given the fraction 3/7, numerator is 3, denominator is 7. The next one 6/10, 6 is a numerator, 10 is a denominator. Then next one, here use in your textbook exercise number 6.1, here given for shaded is given for this part. 1, 2, 3, 4, 5 part is shaded, but given for totally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total number of fraction part is 12, but shaded for 5 parts. So 5 divided by 12. Then next one, second one, 1 and 2 only shaded, but totally is having the fraction part is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2/6. Then next one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parts is here. So write the denomination 9. So shaded part is 1, 2, 3 only. So this is called for write the fraction shaded part. So picture கொடுத்திருக்காங்க. So இதில் எத்தனை picture கொடுத்திருக்க part என்ன? Part is 12 part totally, but shaded for 5 parts only. Then next one totally is 6 parts but 2 only shaded. Then third one totally 9 parts is here, 3 part only shaded. So this is called for fraction of shaded parts. Then next one write the fraction for the following and find the numerator and denominator. Unit 6 fraction. Fraction is a part of whole or collection. Here given for the chocolate bar divided for 8 equal parts. So 1 divided by 8. So 1 is a numerator, 8 is a denominator. Exercise number 6.1. First one picture 1, 2, 3, 4, 5. So 5 is a shaded but totally 12 parts. Then second one picture 1, 2 is a shaded but totally 6 parts. Then third one 1, 2, 3 is shaded, totally 9 parts. So this is the fraction shaded parts. Write in your class of children. Then second Roman letter, write the fraction for the following and find the numerator and the denominator. So she got 12 marks out of 20 in science. So 12 mark வாங்கியிருக்காங்க. So 12 என்றது numerator, 20 என்றது denominator. The next one 6 fruits are rotten out of 40 fruits. 40 fruitsல 6 fruits மட்டும் பழுத்திருக்கு,
பட் ரிமைனிங் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இங்கே டோட்டலாக 40 ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது பட் 40 ஃப்ரூட்ஸில் 6 மட்டும்தான் பழுத்திருக்கு சொல்கிறாங்க இன் எ பேஸ்கெட். அப்போ என்ன எழுத போகிறோம் ஃப்ராக்ஷனில் அப்படின்னா 6 ஃப்ரூட்ஸ் ஒன்லி ரொட்டேன். ஸோ 6 divided by 40. So 6 by 40 is a fraction. Numerator, this is denominator. N for numerator, D for denominator. The next one, in a colony of 50 houses, 17 houses are not occupied. So 17 houses is not occupied, but totally have 50 houses. So 17 is a numerator, 50 is a denominator. So write this one method only, write for numerator and denominator given the words. Then next one, third Roman letter, find out which is a greater in the fraction. Fraction கொடுத்துருக்காங்க, இந்த ஃப்ராக்ஷனில் எது greater அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ டினாமினேட்டர் இஸ் 12 தான் கொடுத்துருக்காங்க. 500 நம்பர் பிக்காக இருக்குமா 700 நம்பர் பிக்காக இருக்குமா அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே பிக் அப்படின்னும் போது அசெண்டிங் ஆர்டரில் செக் பண்ணுவோம். ஸோ 7/12 அப்படின்றது பிக்காக இருக்குது. ஸோ 7/12 இஸ் ஏ கிரேட்டர். ஃபைண்ட் அவுட் த கிரேட்டர் அப்படி கேட்குறாங்க. ஸோ 7/12 இஸ் greater fraction. Then next one, 22/48, 17/48. So 22/48 is a greater. 11/56, 27/56. So 27/56 is greater fraction. The next one, which is the smaller fraction? Here as now, which is smaller, 10 or 21? 42 is a denominator is same. So only you check whether numerator 10 or 21, which one is a smaller? 10/42 is a smaller. The next one, 31/15. So 15 is a smaller. 15/37 is smaller fraction. The next one, Roman letter. The next one, types of fraction. Fraction is saying for here proper fraction and improper fraction. So here taken for, so 8 part of piece of bread. Here take for this bread piece, you look like this one piece of bread is having for 8 piece, but you take for only remove 1 2 3 parts. 3 parts only you removed, but 8 is a bigger number, 3 is a smaller number. So numerator டினாமினேட்டரோட செக் பண்ணும்போது ஸ்மாலராக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ 5/3, 3/5ன்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ நியூமரேட்டர் 5ஆக இருக்குது, 3ஆக இருக்குது, டினாமினேட்டர் 5ஆக இருக்குது. ஸோ திஸ் ஒன் ப்ராப்பர். 4/15, 9/21 அப்படின்னும் போது எல்லாமே ஸ்மாலர் நம்பர் தான், டினாமினேட்டர் ஒன்லி பிக்கர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபார் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன். பட் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது, ஆனால் கொடுக்க வேண்டியது நிறைய தேவை அப்படின்னும் போது ஸோ டினாமினேட்டர் 5, 3, 17 அப்படின்றது ஸ்மாலர் நம்பர், பட் 9, 11, 21 அப்படின்ற போது பிக்கர் நம்பராக இருக்குது. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அதிகமாக இருந்தது, நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கம்மியாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் கொடுக்க முடியும். ஆனால் நம்மக்கிட்ட கம்மியாக வச்சுட்டு நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா முடியாது. அதுதான் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். That fraction is used to do for proper fraction. Here given for denominator is 20, which is equivalent to 2/5. 2/5 என்ற நம்பரை நம்ம டினாமினேட்டர் 20 நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அப்போ 5 டேபிள்ஸில் எத்தனை டைம்ஸ் போடும்போது 20 கிடைக்குது பார்க்குறோம். 5 டேபிள் டினாமினேட்டரில் போட்டோம் அப்படின்னா 5 4s are 20. ஸோ 2/5 நம்பரை 4 டேபிளில் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். 2/5
4 டேபிளில் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 20ன்ற டினாமினேட்டர் கிடைக்கும். ஸோ அந்த டினாமினேட்டர் 20 கிடைக்கிற வரையும் நம்ம அந்த சம்ம போடணுன்றது தான் ஃபைண்ட் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் 20 டினாமினேட்டர்ன்ற நம்பர் 20யாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் 2/5ன்ற நம்பரை 20க்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது 4 டேபிளில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2/5 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2 4s are 8, 5 4s are 20 அப்படின்ற நம்பர் கிடைக்குது நமக்கு. ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் ஏன் அப்படின்னும் போது டினாமினேட்டர் 20ன்றது பிக்கர் நம்பர், கொடுத்துருக்க நம்பர் ஸ்மாலர் நம்பர். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். பட் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெத்தட் எப்படி அப்படின்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க ஃப்ராக்ஷன் வந்து 8/20 இருக்குது, ஆனால் டினாமினேட்டர் வந்து 5 இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஸ்மாலர் நம்பர். ஸோ டினாமினேட்டர் ஸ்மாலராக இருக்கும்போது நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இந்த 20ன்ற நம்பர் 5ஆக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ 20ன்றதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம 4 டேபிளில் டிவைட் பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த 5ன்ற நம்பர் கிடைக்கும். 20யை 4 டேபிளில் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 5ன்ற நம்பர் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபார் டிவிஷன். So this is method, this two method only used to do for exercise number 6.2. So first whether you check for இந்த நம்பர் 2லேருந்து 8ன்ற போது இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்ததுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். பட் இங்கே இருக்கிற நம்பர் 1லேருந்து 7னாலும் மல்டிப்ளை தான் பண்ணுவோம். ஆனால் நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இங்கே 15லேருந்து 3ன்ற நம்பர், ஸோ இந்த நம்பர் வந்து சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் மெத்தட் ஒன்லி ஈஸி டு ஃபைண்ட் அவுட் விச் ஒன் வெதர் டு டூ ஃபார் மல்டிப்ளை ஆர் டிவைட். ஆஃப்டர் ஒன்லி யூ ரெடி டு டூ த சம். எக்ஸசைஸ் நம்பர் 6.2 ரைட் த சூட்டபிள் நம்பர் இன் த கிவன் பாக்ஸ். ஸோ நமக்கு நம்பர் 1/2 இருக்குது, டினாமினேட்டர் 8ன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2லேருந்து 8ஆக சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னும் போது இன்க்ரீஸிங், ஸோ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ 2 டேபிளில் எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு 8 கிடைக்கும் அப்படின்னா 2 4s are 8ன்ற நம்பர் கிடைக்கும். தட்ஸ் வை யூ மல்டிப்ளை வித் நியூமரேட்டர் ஆல்சோ. ஸோ டினாமினேட்டர் நம்ம எந்த நம்பரில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதே நம்பரால் நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1 4s are 4. ஸோ 4/8ன்றது தான் ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 3. ரெண்டு நம்பர் எங்கே இருக்குது? நியூமரேட்டரில் 2 நம்பர் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டரை செக் பண்ணுறோம். டினாமினேட்டரில் 2 நம்பர் இருந்ததுன்னா டினாமினேட்டரை செக் பண்ணலாம். எந்த நம்பரை செக் பண்ணாலும் சேம் தான் இருக்கும் மல்டிப்ளிகேஷனில். ஸோ இங்கே 1லேருந்து இங்கே 7ன்ற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 1ன்ற டேபிளில் 7 வர்ற வரையும் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ 7 1s are 7 நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ டினாமினேட்டரையும் நம்ம 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட் ஒன் சம்மில் நியூமரேட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், செகண்ட் சம்மில் டினாமினேட்டர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் 3 7s are 21 அப்படின்ற ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூமரேட்டர் 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. 9லேருந்து 18ன்றது இன்க்ரீஸிங். ஸோ இன்க்ரீஸ் அப்படின்னும் போது மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். டிக்ரீஸ் டிவைட் பண்ணுறோம். டிக்ரீஸ்னால் டிவைட் பண்ணுவோம், இன்க்ரீஸ் அப்படின்னும் போது மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். Third one sum, check now. Numerator is here given for both the number. So 9 increasing for 18. So do for multiplication. 9 table which one times you multiply and get for 18? 9 2s are 18. So multiply with again numerator and denominator. So 11 2s are 22. The next one, both the number is denominator only. 15 here 3. So do for division. So how many times you get for 15? 3 table 15 how many times you get? 5 3s are 15. So 5 15ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 3 கிடைக்கும். ஸோ நியூமரேட்டரையும் 5ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ 5 1s are 5 1 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் 26 இருக்குது. 26 13 அப்படின்னும் போது இங்கேயும் டிவிஷன். ஸோ 13 டேபிளில் 2 times 26 கிடைக்கும். ஸோ இதையும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 7 times. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் 2 நம்பரும் இருக்குது. இங்கே செக் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைட்ஸில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம்.
ஸோ 16லேருந்து 4 என்னும்போது டிக்ரீஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிவைட் தான் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணும் போது 4 டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணோன்னா 16 கிடைக்கும். 16ன்றது 4 டேபிளில் போடும்போது 4 4s are 16. ஸோ 4ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கேயும் 4ஆல் டிவைட் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு 2/4ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். ரெண்டு நம்பரையும் செக் பண்ணும் போது 7ன்னு 1ன்னு கிடச்சிருக்கு. அப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும், டிவிஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 7/28ன்ற நம்பர் எடுத்துகிட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணணும். டிவைட் பண்ணும்போது 1ன்னு கிடைக்கணும் நமக்கு ஆப்போசிட்டில். ஸோ இந்த 1ன்றது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா 7 டேபிளில் 7ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும். ஸோ இங்கேயும் 7ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ 4ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சாம் 25லேருந்து 5ன்ற போது டிக்ரீஸிங். ஸோ 15 25. ஸோ 5ன்ற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டிவிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ 5ன்ற டேபிளில் 25 எத்தனை டைம்ஸ் கிடைக்குதுன்னா 5 டைம்ஸ். அப்போது 5ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ 3/5. திஸ் இஸ் த ஆன்சர். Okay children, easy to find out for denomination conversion for increasing அப்படின்னும் போது அந்த டேபிளால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். டிக்ரீஸ் என்னும் போது அந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுவோம். சேம் மெத்தட் ஒன்லி யூ யூஸ் to check whether tables. The next one Roman letter. Find the equivalent fraction with denominator 18 for each the following fraction. இங்கேயும் சேம் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 1/2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1/2 அப்படின்னும் போது இங்கே 18ன்ற டினாமினேஷன் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா எந்த டேபிள்ஸில் போட்டால் 18 கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1/2ன்ற நம்பரை எந்த டேபிள்ஸில் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு 18 கிடைக்கும். how many times you get for 2 table? 18. 2 9s are 18. So you multiply with 9 table. You get for 9 1s are 9, 9 2s are 18. Same method used to apply 2/3. ஸோ 2/3 அப்படின்னும் போது 18 கிடைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன டேபிள்ஸில் போட போகிறோம், 3 டேபிள்ஸில் எத்தனை டைம்ஸ் நமக்கு 18 கிடைக்கும். how many times you say now 3 table up to 18 you reach, stop that 3 table. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18. So stop for 6 times. Again numerator also multiply with same number. So 6 3s are 18 அப்படின்னு கிடச்சிருக்குன்னா நியூமரேட்டரில் 2 6 are 12. Then next one Sam 4/6 கிடச்சிருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4/6ன்ற நம்பரு 6 டேபிளில் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். 6 டேபிளில் 18 வரும். 6 டேபிளில் 3 times 18 கிடைக்கும். 6 3s are 18. ஸோ நியூமரேட்டரையும் 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ 3 4s are 12ன்ற நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும். 12/18. நெக்ஸ்ட்டு 9 டேபிளில் செக் பண்ணுறோம். 18 எத்தனை டைம்ஸ் வரணும், 9 2s are 18. ஸோ நியூமரேட்டர் 2 டேபிளில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ 4/18 கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட்டு 7/9 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 7/9 என்னும் போது சேம் டைம்ஸ் 9 2s are 18. அப்போ 7 2s are 14 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் 5/3 அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு 18 வரணும். 3 டேபிளில் 6 டைம்ஸ்ன்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 5 6 are 30 கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன் 18ன்ற நம்பரில் நம்ம ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்து 9/18, 12/18, 12/18 கிடச்சிருக்கு. அடுத்ததாக 4/18 கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு தான் 14/18 கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 30/18 கிடச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் கால் ஃபார் denominator is only 18. You convert this, but numerator also you multiply with the same tables. ஸோ நியூமரேட்டர் என்ன அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோன்னா டினாமினேட்டர் 18 கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். how many times coming for 9 table? 9 டேபிளில் 18 எப்போ கிடைக்குதுன்னா 2 டைம்ஸில் கிடைக்குது. that's why you multiply with numerator also. so 2 2s are 4. this method only used to apply for find out for same equivalent denomination. same கண்டுபிடிக்கிறோம். denomination fully 18. okay children, thank you.